हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 3 रो यूनिट 4। बर्तमान आलोचनार विषयवस्तु होची यूनिट 4 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध रे एठारे माने आलोचना करवा। तो पूर्ववर्ती वीडियो रे हमने यूनिट 4 रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन टी आलोचना कर साचे, ताहा वीडियोटी रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक टी आपण माने पाइ जिवे। पूर्वरु अनेक गुडी वीडियो अपलोड होई सारिछि, तो आपण माने चैनल टी रो प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखि परिबे। तो प्रश्नटी कोनटे देखिबा। प्रश्नटी ला ओडिया साहित्य रे प्रगतिवादी अभिमुख्यर पृष्ठभूमि संपर्क रे आलोचना करो, किंबा प्रगतिशील चिंताधारा किपरि प्रगतिवादी साहित्यर प्रतिफलित से संपर्क रे जहा जानो लेख। तो प्रश्नटी एठारे माने कोन देखिले, प्रश्नटी ला ओडिया साहित्य रे प्रगतिवादी अभिमुख्यर पृष्ठभूमि संपर्क रे आलोचना करो, किंबा प्रगतिशील चिंताधारा किपरि प्रगतिवादी साहित्यर प्रतिफलित से संपर्क रे जहा जानो लेख। पृथ्वी इतिहास रे 1917 मसीह रे रूस विप्लव थिला एक क्रांतिकारी संग्राम। तो 1917 मसीह रे पृथ्वी इतिहास रे कोन घटिथिला ना एक क्रांतिकारी संग्राम घटिथिला, ताहा हेउची रूस विप्लव। यही विप्लव आनीथिला विराट परिवर्तन। तो यही विप्लव माध्यम रे रूस विप्लव माध्यम रे कोन हितला ना पृथ्वी रे एक विराट परिवर्तन देखा देइथिला। समग्र देश रे साहित्य को आलोचना करिवा को गला बेले प्रथमे सभ्यता को वर्णना करा जाय। तो समग्र देशर साहित्य को आलोचना करिवा पूर्वरु प्रथमे कोन करा जाय थाए, सभ्यता को वर्णना करा जाय थाए। पश्चात्य जगत रे सृष्टि होइतिला विभिन्न विप्लव द्वारा प्रगतिवादी चिंताधारार उन्मेष घटिथिला। तो पश्चात्य जगत रे सृष्टि होइथिबा विभिन्न विप्लव द्वारा कोन घटिथिला ना प्रगतिवादी चिंताधारार उन्मेष घटिथिला। पारंपरिक राजतंत्र शासन व्यवस्था समाज रे अस्थिरता सृष्टि करथिला। तो पारंपरिक जो शासनटी रही, क्यों शासन ना राजतंत्र शासनर व्यवस्था समाज को कौन करथिला ना बा समाज रे रही प्रत्येक जनसाधारण बा व्यक्ति विशेष को अस्थिरता सृष्टि कराउथिला। साधारण जीवन धारणा रे विपर्यस्त थिला। तो साधारण जीवन यापन क्षेत्र रे यह कौन करथिला ना विपर्यस्त सृष्टि करथिला। न्याय पथरे थाई सुधा निजर अधिकार साब्यस्त करिवार स्वाधीनता जनसाधारण पाखरे नथिला। तो न्याय पथरे थाई मध्य निजर अधिकार को साब्यस्त करिवार स्वाधीनता जनसाधारण पाखरे नथिला, कारण एकछत्रवाद शासन से समय चलीथिला। अन्याय अत्याचार शोषण निष्पेषित रे साधारण जनजीवन जंत्रणा जर्जरित थिला। तो अन्याय अत्याचार शोषण एवं निष्पेषित रे साधारण जनजीवन कौन थिला ना जंत्रणामय रे परिपूर्ण थिला। रूसियार जनसाधारण समवेत विप्लव द्वारा नाजी बाहिनी पराजय स्वीकार करथिला। तो रूसियार जनसाधारण समवेत बा रूसियार जनसाधारण मिलित बा एकत्रित होगा फल रे नाजी बाहिनी पराजय स्वीकार करथिला। ए संग्राम थिला समाजर उच्च पहाचरे अवस्थान करुथिबा जमीदार पुंजीपति स्वेच्छाचारी शासकों विरुद्ध रे। तो ए संग्रामटी केउ मानक निमंते थिला, ए संग्रामटी थिला समाजर उच्च पहाचरे अवस्थान करुथिबा बा समाजर उच्च श्रेणी रे बा उच्च पदवी रे रहिथिबा जमीदार पुंजीपति स्वेच्छाचारी शासकों विरुद्ध रे एही संग्रामटी रहिथिला। गरीब खटिखिया मूलिया श्रेणीर निजर दाबी हासिल पई शासक गोष्ठींकर विरुद्ध रे रक्ताक्त विप्लव आनिथिले। तो गरीब खटिखिया मूलिया श्रेणीर लोक माने बा जनसाधारण माने निजर दाबी हासिल पई कोन करथिले ना शासक गोष्ठींकर विरुद्ध रे रक्ताक्त विप्लव आनिथिले। एही भली संग्राम विश्व इतिहास रे विरल। तो एही भली संग्राम विश्व इतिहास रे प्रथम थर देखिया को माने पाओ छे। पुंजीवादी शोषण नीतिर अवसान पर समाजवादर प्रतिष्ठा घटिला। तो पुंजीवाद विभिन्न संघर्ष पर पुंजीवादर शोषण कौन होता ना पुंजीवादर शोषणर नीतिटी अवसान घटिला एवं पुंजीवादर अवसान पर समाजवादर प्रतिष्ठा घटिला। रूसर साहित्यिक माने समाजवाद गठन दिगरे अत्यंत जागृत थिले। तो रूसर साहित्यिक माने समाजवाद गठन दिगरे अत्यंत उत्साहित थिले बा जागृत थिले। एपरी परिकल्पनार मंत्रदाता थिले विश्व विख्यात दार्शनिक कार्ल मार्क्स एवं
ଲେନିନ୍। ତ ଏହି ପରିକଳ୍ପନାର ମନ୍ତ୍ରଦାତା ଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ କାର୍ଲ ମାର୍କସ ଓ ଲେନିନ୍। ସେମାନେ ଥିଲେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ। ଆଦର୍ଶବାଦର ଚିନ୍ତା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ କେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଦୁଇ ଦାର୍ଶନିକ କେଉଁମାନେ କାର୍ଲ ମାର୍କସ ଏବଂ ଲେନିନ୍। ଏମାନେ ଥିଲେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ। ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 1928 ମସିହା ବେଳକୁ ମାକ୍ସିମ୍ ଗୋର୍କି ମଣିଷର ଶ୍ରମ ଓ ବୈଷୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ 1928 ମସିହାରେ ମାକ୍ସିମ୍ ଗୋର୍କି ମଣିଷର ଶ୍ରମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ମତ ପୋଷଣ ବା ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦେଖିବା। ସେ କହିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଣିଷର କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ତ ତାହାଙ୍କର ମତଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷର କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ଜାଗତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେପଥ୍ୟରେ ରହିଛି ମେହନତି ମଣିଷର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା। ତ ଜାଗତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେପଥ୍ୟରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ମେହନତି ମଣିଷର ବା ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା। ରୁଷ ବିପ୍ଳବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ ଲେନିନ୍ଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର ସମ୍ବଳିତ। ତ ରୁଷ ବିପ୍ଳବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ଲେନିନ୍। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ନା ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର ବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜରେ ସମାଜବାଦୀ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। ତ ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜରେ ସମାଜବାଦୀ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। କାର୍ଲ ମାର୍କସ ଓ ଲେନିନ୍ଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା। ତ କାର୍ଲ ମାର୍କସ ଓ ଲେନିନ୍ଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା। ମାର୍କସଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସମାଜବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଥିଲା। ମାର୍କସଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସମାଜବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଥିଲା। ମାର୍କସଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଚେତନା ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାର୍କସଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଚେତନା ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା। ସମାଜବାଦୀ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଅବହେଳିତ ଶୋଷିତ ଓ ନିର୍ଯାତିତ ମଣିଷର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ତ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମାଜବାଦୀ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ନା ଅବହେଳିତ ଶୋଷିତ ଓ ନିର୍ଯାତିତ ମଣିଷର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଚିର ଅବହେଳିତ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ତ ଚିର ଅବହେଳିତ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ସମାଜବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ମଣିଷ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳପିଣ୍ଡ। ତ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳପିଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା? ତ କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କର ମତରେ ସମାଜବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ମଣିଷ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳପିଣ୍ଡ। ସମାଜବାଦର ସ୍ୱର ଭାରତବର୍ଷରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ସମାଜବାଦର ସ୍ୱର ଭାରତବର୍ଷରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୃତି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସହଭାଗୀ ଥିଲେ। ତ ଭାରତରେ କେଉଁମାନେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସହଭାଗୀ ଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୃତି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସହଭାଗୀ ଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ସମୟକ୍ରମରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବା ସମୟକ୍ରମରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ତାହା ରୁଷ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1932 ମସିହାରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ୟବାଦୀ କର୍ମୀ ସଂଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ 1932 ମସିହାରେ
ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ୟବାଦୀ କର୍ମୀ ସଂଘ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନବଚେତନାର ଉଦ୍ରେକ ଘଟିଥିଲା। ତ ଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନବଚେତନାର ଉଦ୍ରେକ ଘଟିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଚେତନାରେ କାର୍ଲ ମାର୍କସ, ଜର୍ଜ ଫର୍ନାଣ୍ଡେସ୍, ରସେଲ ପ୍ରଭୃତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା। ତ ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଚେତନାରେ କାର୍ଲ ମାର୍କସ, ଜର୍ଜ ଫର୍ନାଣ୍ଡେସ୍, ରସେଲ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତବର୍ଷ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତବର୍ଷ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ପାଇଥାଉ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ମୂଲିଆ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଗଡ଼ଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ମୂଲିଆ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଗଡ଼ଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ନା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତ ଏହି ପ୍ରଗତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବଜାଗରଣର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଜ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାନ ଭାଇ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗଠନ କଲେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ତ 1935 ମସିହାରେ ସବୁଜ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ'ଣ ଗଠନ କଲେ ନା ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ 1935 ମସିହାରେ ସେ ଗଠନ କଲେ। 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଆସିବ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା କେବେ ପାଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା କେବେ ପାଇଥିଲା ନା 1936 ମସିହାରେ। ଏହି ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭ୍ୟମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭ୍ୟମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ଓ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଶୋଷଣବାଦର ଲୋପ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଶୋଷଣବାଦର ଲୋପ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିମୁଖ୍ୟ। ତ ଶୋଷଣବାଦର ଲୋପ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଜନ୍ମ ଏହା ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଅଛି। ତ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଜନ୍ମ ଏକା ସମୟରେ ହୋଇଅଛି। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ। ତ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆହ୍ୱାନ ତୀବ୍ରତର ଥିଲା। ତ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧ। ତ ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତୀବ୍ରତର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଗତିବାଦୀ କର୍ମୀମାନେ ସାମ୍ୟବାଦୀ କର୍ମୀ ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଗତିବାଦୀ କର୍ମୀମାନେ ସାମ୍ୟବାଦୀ କର୍ମୀ ସଂଗଠନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କ'ଣ ସବୁ କେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ? ଏହାର କଳ୍ପନା ବିଶାଳତର ଅଟେ। ତ ଏହା କଳ୍ପନା କରିବା ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ଅଟେ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଉପରେ ନୂତନତା ଅନୟନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଉପରେ ନୂତନତା ଅନୟନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଓ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଏହାର ମୂଳ। ତ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତ ଏହି ଚିନ୍ତା ହିଁ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଏହାର ମୂଳ ଅଟେ। ସାହିତ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଚଞ୍ଚଳତାର ସୂଚନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସାହିତ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଚଞ୍ଚଳତାର ସୂଚନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏହା କରାଯାଇଥିଲା।